నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. నీట్ ఎగ్జామ్ రాసారా? ర్యాంక్ వస్తుందో రాదోనని టెన్షన్ పడుతున్నారా? డాక్టర్ కావటమే మీ లక్ష్యమా? భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ మీకు అందిస్తోంది జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్. జార్జియాలో మెడిసిన్ చదువుతున్న తెలుగు విద్యార్థులు అత్యధిక శాతం భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులే ఉన్నారు. జార్జియాలో 4 యూనివర్సిటీలను పరిచయం చేసింది మరియు జార్జియాలో రిజిస్ట్రేషన్ కలిగిన సంస్థ. జార్జియాలోని ప్రముఖ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ముఖ్యమైనది యూనివర్సిటీ జియోమెడి, WHO NMC, ECFMG USA, MCC కెనడా, AMC ఆస్ట్రేలియా వారిచే గుర్తించబడింది. మనతో డీన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మెడిసిన్ డాక్టర్ ఖతూనా మఖలాటియా, భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ MD డాక్టర్ BSS ప్రసాద్ మరియు UK లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ మరియు ఇండియా FMG క్లియర్ చేసిన డాక్టర్ ఐశ్వర్య శర్మ వారు మనతో ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి మరిన్ని సందేహాలు క్లియర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో అండి. హాయ్. సో why one should choose University Georgia in medical education? Hello everyone, it's my honor to be here and to introduce and represent my country and my university. Why you have to choose Georgia? It's one of the wonderful countries in the world. That's why you have to choose Georgia. It's friendly environment, beautiful country, unique culture and the kind people. And why our university? This is the university which is specialized on medicine and which is focused on the quality of education. And as a improvement, we can say that our program which we run on our faculty is accredited by national quality center organizations and international quality center, education quality center organizations such as EQUIN. We have accreditation of EQUIN, and because of that we are the one university in Georgia which has such accreditation. Besides that, our graduates are proving our quality of our education, and these results which they show in the different exams such as FMG, USMLE, PLAB exam, we can check, we can follow their progress, and that's encourages us that our program is effective, our program is working, and I think it's more than enough reasons to choose our university. Thank you. And Khatoona, can you please explain what is your experience with the Indian students and how you being in Hyderabad? Yes, Indian students. I'm teaching Indian students almost 4 years, and this was new experience for me. They are very interesting people, with very interesting personalities. Each of them motivated students, talented students. They like to make something important, and as an example we have funded in our university Students Academic Society, and leaders of this society are Indian students. Idea even to funding of this society came from Indian students, and till now it's not very old, like 1 year this societies are in our university besides other students clubs. And in scope of this Students Academic Society, our university already invited several professors in our university. For example, Dr. Deepak Marwa for internal diseases, for Dr. Dhawan for otorhinolaryngology, Dr. Preeti Sharma for the pathology and microbiology. That was request from students, and we had these live trainings for students for 1-2 weeks. And for that our university space was used like simulation center, anatomy hall, and so on, and it was extremely important experience for our students. And this was the example of strong community of Indian students in our university. అండ్ ప్రసాద్ గారు, ఎవ్రీ టైం మీరు చాలా విషయాలు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ కోసం. సో ఇప్పుడు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మా పేరు వచ్చేసి డాక్టర్ BSS ప్రసాద్, భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సోమాజిగూడ సర్కిల్, పంజాగుట్ట. సో మేము కంటిన్యూగా 2005లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి. 19 ఇయర్స్గా ఇదే, అంటే స్టూడెంట్స్ని రిక్రూట్ చేయడము, పంపించడము, తర్వాత ఇక్కడికి డాక్టర్లుగా పాస్ అయి రావడము, ఇదంతా కంటిన్యూగా జరుగుతున్న విషయమే. కాకపోతే ఇప్పుడు రీసెంట్గా May 5th నీట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కున్న చాయిస్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ MPC, BPC అంటారు.
సో ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏదో ఒక కోర్స్, ఏ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అయినా అని వచ్చేస్తుంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. కానీ బైపీసీ వాళ్ళకి ఎప్పటికి కూడా ఒక క్వశ్చన్, వాట్ నెక్స్ట్? ఈ విషయంలో వాళ్ళు కంటిన్యూగా రీసెర్చ్ చేయడము, అనాలిసిస్ చేయడము, సంప్రదింపులు, డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. సో వీళ్ళకున్న ఆప్షన్స్లో టాలెంటెడ్, అంటే ఇన్ ద సెన్స్ టాలెంట్ అనకూడదు, ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చి మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇక్కడ అంటే టాలెంట్ ఎక్కువ మార్క్స్ అంటే ఇక్కడున్న సీట్లు దాదాపు 25 లక్షల మంది అప్లికెంట్స్ ఉంటే 23 lakhs ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లోపల నీట్ ఎగ్జామ్ రాసిండ్రు. సో ఇందులో మనకున్న ఇక్కడ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లోపల మనకు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు వచ్చేసి ఆన్ యావరేజ్ 1 lakh ఉన్నది. సో ఎంతమంది అందరు కష్టపడ్డా కానీ అందరికీ దొరకవు సీట్లు. సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్ బట్టి వీళ్ళకు ఇక్కడ దొరకలేని పరిస్థితి. సో ఈ 1 lakh సీట్లలో కూడా 50% ఫ్రీ సీట్స్ ఉంటాయి, 35% మేనేజ్మెంట్ కోటా 60 లక్షలు అవుతుంది, 15% దాదాపుగా 80 లక్షల నుంచి 1,20 లక్షలు కాలేజీని బట్టి, స్టేట్ని బట్టి, కాలేజీని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కాంపిటీషన్లో ఎంబీబీఎస్ దొరకని స్టూడెంట్స్కు, లేకపోతే ఎఫర్ట్ చేయలేని 1 కోటి వరకు పెట్టలేని స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇక్కడే ఏదో ఒక కోర్స్ చేయాలా? బీడీఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీఎంఎస్, అగ్రికల్చర్, బీఎస్సీ, బీ ఫార్మసీ, డిగ్రీ చేయాలా? లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ చేయాలా? లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ చూస్ చేసుకోవాలా? ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో లాంగ్ టర్మ్ చేసిన తర్వాత కూడా వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు. ఎందుకంటే 23 లక్షల సీట్లలో సగం సీట్లు అంటే 1 లక్ష, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు అయితే సీట్లు పెరగట్లేదు. సో ఆ రేషియో లోపల ఏ విధంగానైతే ఎంబీబీఎస్ ఆస్పైరెంట్స్ ఉన్నారో ఆ రేషియో లోపల ఎంబీబీఎస్ సీట్లు పెరగట్లేదు. కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ చేసిన కాంపిటీషన్ మాత్రం తగ్గదు. సో ఇంతమందికి సీట్లు మాత్రం దొరకవు. సో ఎంబీబీఎస్ ఖచ్చితంగా చేద్దామనుకున్న వాళ్ళకు ఇక్కడ అంత ఫీజు పే చేయని వాళ్ళకు ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. లేకపోతే కాంప్రమైజ్ అయిపోయి బీడీఎస్, బీహెచ్ఎంఎస్, బీఎంఎస్, అగ్రికల్చర్, బీఎస్సీ, బీ ఫార్మసీ ఇవి చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా, కాకపోతే అంత డబ్బు ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం దగ్గర అంత డబ్బు లేదు అంటే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్. సో ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ అంటే ఏ కంట్రీ అయినా కావచ్చు. సో దాదాపుగా వరల్డ్ వైడ్ మోర్ ఆర్ లెస్ 200+ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో ఏ కంట్రీ బాగుంటుంది, ఎక్కడ క్లైమేటిక్ సిచ్యువేషన్స్ బాగుంటాయి, ఎక్కడ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుంది, ఎక్కడ కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుంది, ఈ అతి తక్కువ టైం లోపల ఒక పేరెంట్కు, స్టూడెంట్కు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళు బిజీ ఉంటారు. సో ఇంత తక్కువ టైం లోపల వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేయడము, చూస్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈ 200 కంట్రీస్లో ప్రతి కంట్రీకి వెళ్ళి మనం ఎంబీబీఎస్ చేయడానికి అవకాశం లేదు, ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు. ఎందుకంటే మనకన్నా లో స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి, మనకన్నా హై లెవెల్ అంటే మనకు అడ్మిషన్ దొరకలేని లైక్ యూఎస్, యూకే, కెనడా ఇటువంటి వాటిలలో టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్. తర్వాత ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ వీసా కూడా టఫ్. సో ఈ విధంగా చూస్తే మనకు ఓన్లీ ఆసియాలో, యూరోప్లో మాత్రమే కొన్ని కంట్రీస్లో మనం వెళ్ళి చదవడానికి మనకు అనుకూలంగా, మన బడ్జెట్కి అనుకూలంగా, మన కమ్యూనికేషన్కి అనుగుణంగా, మన క్లైమేటిక్ సిచ్యువేషన్కి అనుగుణంగా యూరోప్ అండ్ ఆసియాలో మాత్రమే. మిగిలిన ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళలేము, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా వెళ్ళలేము, ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళలేము. ఈ టూ కాంటినెంట్స్లో మాత్రమే మనకు అవకాశం ఉంది. ఈ 2 కాంటినెంట్స్లో మోర్ ఆర్ లెస్ 14 నుంచి 16 కంట్రీస్కి మాత్రమే మీరు ఇండియా మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అని ఒక 14 నుంచి 16 కంట్రీస్కి మాత్రమే పంపించడానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. సో స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ అనాలిసిస్ చేయాల్సింది, రీసెర్చ్ చేయాల్సింది ఈ 14 to 16 ఈ రేంజ్, ఈ కంట్రీస్లో మాత్రమే ఏది మంచిదని చూస్ చేసుకోవడమే. స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ తెలివిగా యాక్ట్ చేసేది ఇక్కడ మాత్రమే. ఈ 14 to 16 లోపల ఏది మంచి కంట్రీ, ఎక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ మన ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కడ బాగున్నాయి, ఎక్కడ క్లైమేటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఇండియాకు సిమిలర్గా ఉన్నాయి, ఎక్కడ క్రైమ్ రేట్ తక్కువ ఉన్నది, ఇదంతా కూడా తెలుసుకొని చూస్ చేసుకుంటే మంచిది. సో ఈ విధంగా ఈ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కాకుండా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఖచ్చితంగా పారామీటర్ చూసుకోవాల్సిన విషయం. ఇవి ఎంత డామినేట్ చేస్తాం అంటే సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, క్లైమేట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవంతా ఎంత డామినేట్ చేస్తాం అంతకంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ డామినేట్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్లో చదివిన తర్వాత ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయాలంటే ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాల్సిందే. అది పాస్ కాకపోతే అక్కడ ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కానీ పీజీ కానీ చేయడానికి లేదు, జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ తోటే సమానం. ఒక ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా కానీ ఆ కంట్రీలో లేకపోతే ఆ యూనివర్సిటీలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయినా మంచిదే, వీడికి వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ఎంజీ పాస్ కాకపోతే రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ కాదు, ఓన్లీ స్టూడెంట్ మాత్రమే. సో స్టూడెంట్ చూస్ చేసుకోవాల్సింది ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఏ కంట్రీలో ఆన్ యావరేజ్ ఎక్కువ ఉంది, ఆ కంట్రీలో ఏ యూనివర్సిటీలో ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది అని చూస్ చేసుకొని వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాబబిలిటీ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న ప్రాబబిలిటీలో స్టూడెంట్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ వచ్చేసి జార్జియాలో ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ మిగిలిన కంట్రీస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే చాలా బాగుంది. అందులో మేము చూస్ చేసుకున్న యూనివర్సిటీ వచ్చేసి జియోమెడ్ యూనివర్సిటీలో
47.97 ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఫిగర్తో సహా Okay. చెప్తున్నా 47.97% ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. చెప్పండి మీరే. ఎస్, ఎందుకు అనే విషయాలపై మాట్లాడదాం, కతునాతో మాట్లాడదాం ఒకసారి. అండ్ కతునా, వాట్ ఈస్ మేకింగ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి టాప్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ ఎఫ్ఎంజీ రిజల్ట్స్? Yeah, good question. So I already mentioned the students, motivated students, which is one of the important part of these results which we have. Another extremely important part are our faculties. So we have high qualified, experienced faculties, teachers, doctors who are putting a lot in our students, and the students are giving good feedbacks. And besides that, I mentioned this invited teachers whose experience is very important, and especially for Indian students for the FMG exams, because they are focusing particularly on these exams. And the Students Academic Society, which I already mentioned, is planning many other events like that to invite many other professors as well, and of course university will support with that. So our program is accredited and has a European quality, and we of the whole university are following European standards and regulations. This is the one factor which is important. The program is effective. It can be proven by the results of graduates. Faculties are teaching well. Environment is friendly. So these all reasons are giving us the result which we have, this high ranking results, and I'm proud of it. డాక్టర్ ఐశ్వర్య శర్మ కూడా జాయిన్ అయ్యారు, వారితో మాట్లాడదాం. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? హాయ్, ఐమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐమ్ గుడ్. ఎఫ్ఎంజీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్లియర్ చేశారు, ప్లాబ్ కూడా మీరు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్లియర్ చేశారు. సో హౌ ఇస్ ఇట్ ఫీలింగ్ యూ? ఐ ఫీల్ గుడ్. ఐ ఫీల్ ఓవర్ ద టాప్ యాక్చువల్లీ. ఎలా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే మా ఫీల్డ్లో చేయాల్సిందే, లేకపోతే మొత్తం ఇయర్ బ్యాక్ డ్రాప్ బ్యాక్ అవుతుంది, ఆర్ఎల్స్ కష్టపడాల్సిందే, లైక్ ఆర్ఎల్స్ యూ వోంట్ రీచ్ దట్ పాయింట్. యా, ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఒక రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్ ఉన్నా ఇప్పుడు యూకేలో కూడా. సో బోత్ ద కంట్రీస్ ఐ కెన్ వర్క్ విత్, ఇండియా అయినా ఆర్ఎల్స్ యూకే అయినా. ఓకే, అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి యూనివర్సిటీ గురించి. ఆల్ రైట్. సో యూనివర్సిటీ చెప్పాల్సిందంటే యూనివర్సిటీ జియోమెడి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే లైక్ దే ఆర్ సపోర్టివ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు వరకు కూడా లైక్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి 3 years అవుతుంది. 2021లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను యూనివర్సిటీ నుంచి. సో ఇప్పుడు వరకు కూడా లైక్ అంత సపోర్ట్ ఉంది ఫర్ గోయింగ్ టు యూకే అయినా ఆర్ఎల్స్ అక్కడికి లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ అయినా ఇంకా ఇండియాకి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికైనా లైక్ ఆ సపోర్ట్ ఉంది. బికాస్ చాలా క్వైరీస్ వస్తాయి ఫ్రమ్ మెడికల్ కౌన్సిల్స్, అవన్నీ తొందరగా ఆన్సర్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది బికాస్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ డీన్ మ్యామ్ ట్రైస్ టు రిప్లై ఎవ్రీథింగ్ చాలా లైక్ తొందరగా. ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు అంటే లైక్ 2015 నుంచి 2021 లైక్ ఆల్ దట్ 5.5 years ఎడ్యుకేషన్లో అయితే ఆ సపోర్ట్ లేకపోతే ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ క్లియర్డ్ ఎఫ్ఎంజీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ ప్లాబ్ ఆఫ్ యూకే. సో ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా లైక్ యూఎస్ఎంఎల్ఈ అవన్నీ క్లియర్ చేశారు స్టూడెంట్స్. సో దే వుడెంట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ వితౌట్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్. ఆ సపోర్ట్ ఉంటేనే మేము చేయగలుగుతాం. స్టడీస్ ఓకే ఫైన్ చేస్తారు, హూ ఎవర్ వాంట్స్ స్టడీ దే విల్ స్టడీ. ఇంకా టీచర్స్ ఉంటారు సపోర్ట్ చేస్తారు, బట్ ప్రొఫెసర్స్ సపోర్ట్ అండ్ గైడెన్స్ ఉంటేనే మేము లైక్ బిగ్ డ్రీమ్స్ చూడొచ్చు అండ్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్. రైట్. అండ్ ప్రసాద్ గారు ఒకసారి ఫీ పర్టికులర్స్ అసలు ఎలా ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పండి. సో మేము ప్రమోట్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీలో ముఖ్యమైన యూనివర్సిటీ వచ్చేసి యూనివర్సిటీ జియోమెడి. ఈ యూనివర్సిటీ జియోమెడి చూస్ చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం వచ్చేసి ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ. ఇది ఎంసీఐ, ఎన్ఎంసీ, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్, అండ్ ఈసీఎఫ్ఎంజీ యూఎస్ఏ, మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా, అండ్ ఏఎంసీ ఆస్ట్రేలియా, ఏఎంఎస్సి, ఏఎంఈ ఆల్ అక్రెడిషన్స్ ఉన్నాయండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్ విల్ గెట్ గ్లోబల్ డిగ్రీ. సో ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, ఎక్కడైనా పీజీ చేయడానికి స్టూడెంట్కి అర్హత ఉంటుంది. సో ఇంత స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఇక్కడ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అందరు ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అందరు కూడా పిహెచ్డి ప్రొఫెసర్స్, అండ్ 40 హెల్త్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ హాస్పిటల్స్తో టైప్లో ఉంది. క్లినికల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి, సిమ్యులేషన్ సెంటర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీ జియోమెడి యొక్క రెక్టార్ మెరీనా పెట్స్ కాల్వా కూడా చాలా హైలీ క్వాలిఫైడ్, అండ్ అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ కూడా చాలా లెవెల్లో ఉన్నవి. తర్వాత లేడీ డీన్ మేడం వచ్చేసి మేడం గారు కూడా. సో ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా స్టూడెంట్స్కు చాలా బాగుంది. ఇన్ని విధాలుగా ఉన్న ఈ యూనివర్సిటీకి ఎంతో ఎక్కువ అని ఫీజు అనుకుంటారు, కాకపోతే 26 to 27 lakhs అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ 26 లక్షల నుంచి 20 లక్షలు. ఈ రేంజ్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే డిపెండ్ అపాన్ డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్ బట్టి 26 లక్షల నుంచి 27 లక్షలు టోటల్ ప్యాకేజ్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ అండి. కాలేజ్ ఫీజు, హాస్టల్ అన్నీ కలిపి 26 నుంచి 27 లక్షల రూపాయలు టోటల్ ప్యాకేజ్ అయిపోతుంది.
ఆ ప్యాకేజ్ లోపల ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు దొరకదు, ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫీజు పేమెంట్ కుదరదు. సో ఇన్ని స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉండి, తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అయి ఉండి, ఫీజు కూడా రీజనబుల్గా 26 to 27 lakhs టోటల్ ప్యాకేజ్లో ఉంది. కాబట్టి ఇంకోటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఇటు జార్జియా అంటే యూరప్ కాబట్టి ఈ జార్జియా యూరోపియన్ యూనియన్ సైన్ చేశారు, కరప్షన్ లేదు, క్రైమ్ లేదు, పొల్యూషన్ లేదు, అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ వైడ్లీ స్పోకెన్ అండి, డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఆఫర్ చేస్తున్న కంట్రీ. మనకు కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా 5 hours డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇండిగో ఫ్లైట్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి జార్జియాకి వెళ్ళడానికి 5 hours మాత్రమే టైం. సో ఇంత ఈజీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంది, స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ బాగుంది, ప్లస్ యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో కూడా స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎఫ్ఎంజీ క్లియరెన్స్, పాస్ పర్సెంటేజ్, యూఎస్ఎంఎల్ఈ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు, ప్లాప్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఒక స్టూడెంట్ ఈ విధంగా అన్ని విధాలుగా అనాలిసిస్ చేసి చూస్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూఎస్ఎంఈ క్లియరెన్స్ ప్రాబబిలిటీలో కానీ, ప్లాప్ క్లియరెన్స్ ప్రాబబిలిటీలో కానీ, లేకపోతే ఎఫ్ఎంజీ క్లియరెన్స్ ప్రాబబిలిటీలో కూడా స్టూడెంట్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఫీజు వచ్చేసి వెరీ రీజనబుల్ అండి. ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కేటగిరీలో యూనివర్సిటీ జియోమెడీది లోయెస్ట్ ఫీజ్ అండి వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ యూనివర్సిటీస్. ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ వేరే యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా $8,000 per year ఉన్నవండి వేరే యూనివర్సిటీస్, అంటే సమ్ అరౌండ్ 40 lakhs అవుతుంది. కానీ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండి లోయెస్ట్ ఫీజ్ ఇన్ జార్జియాలో ఉంది. సో కాబట్టి స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అంటే ఓన్లీ మెడిసిన్ గురించి, అక్కడ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ కానీ, తర్వాత అక్కడ యాక్టివిటీస్ అన్ని కానీ, కొలాబరేషన్స్ అన్ని కానీ అన్నీ కూడా రిలవెంట్ టు మెడిసిన్ ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ విల్ బి గెట్ బెనిఫిటెడ్ విత్ దిస్ ఎక్స్క్లూజివిటీ ఆఫ్ ది మెడిసిన్. ఓకే. అండ్ ఐశ్వర్య, మీరు అక్కడ దగ్గరుండి చూసారు కాబట్టి ప్రాక్టికల్స్ విషయంలో ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తారు, ఫ్యాకల్టీ ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ విషయంలో? యాజ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్స్లో లైక్ క్లినికల్ అయినా ఆరల్ సబ్జెక్టివ్ అయినా ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్స్ అయితే ఉంటుంది. బికాస్ ఆన్ ఫీల్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇండియా అయినా ఆరల్స్ అబ్రాడ్ అయినా లైక్ ఆన్ ఫీల్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్స్పోజర్ ముందు నుంచి ఉంటేనే మేము లైక్ అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే లైక్ ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఉండాలి. నర్వస్నెస్ బికాస్ ఎనీ హౌ వస్తుంది. Day 1 ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఇంటర్న్షిప్లో అయినా ఆరల్స్, Day 1 ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ జార్జియాలో అయినా ఆరల్స్, ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత Day 1 జాబ్లో అయినా లైక్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీలో ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. బికాస్ సిమ్యులేషన్స్ క్లినిక్ అయినా ఆరల్స్ వేరే ఫ్యాకల్టీస్ క్లినిక్స్ దగ్గర హాస్పిటల్స్లో అది మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. ఇంకా ఎగ్జామ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ బేసిస్ మీదనే ఉంటుంది. ఇండియాలో అయితే రిటర్న్ థియరీ, దెన్ తర్వాత వైవా ఉంటుంది. సో బట్ అక్కడ ఏంటంటే వైవా ఉంటుంది, ఇంకా సిబిటీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్, ఇంకా దాని తర్వాత ఆస్కీ సిస్టమ్ అని OSCE విచ్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ USA అండ్ UK అండ్ ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ వీ కెన్ సే. సో ఆ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడానికి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఆల్రెడీ ఉంటేనే వీ కెన్ బీ ఏబుల్ టు కాన్ఫిడెంట్. ఆర్ ఎల్స్ చాలా మంది ఫెయిల్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ నర్వస్నెస్ అండ్ anxiety బికాస్ దట్ ఈస్ ఎనీ హౌ ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఉంటుంది. సో ఎక్స్పోజర్ ముందు నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి ఉంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఫీల్డ్ మీద. ఓకే. అండ్ ప్రసాద్ గారు, ఎందుకు యూనివర్సిటీ జియోమెడీనే చూస్ చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? వెరీ పర్టికులర్ థింగ్స్. పర్టికులర్గా యూనివర్సిటీ జియోమెడీ ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఫీజు కూడా చాలా రీజనబుల్గా, అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కేటగిరీలో తక్కువ ఉండడము, క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉండడము. ఎట్ ద సేమ్ టైం యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో మన ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీని, ఇండియన్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీని లైక్ దీపక్ మార్వా గారు కావచ్చు, ప్రీతి గారు కావచ్చు, ఇటువంటి ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీని అక్కడికి పంపించి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు మనకు ఎఫ్ఎంజీకి సంబంధించి కానీ, యూఎస్ఎంఎల్కి సంబంధించి కానీ, ప్లాబ్కి సంబంధించిన కోచింగ్లు టీచింగ్లు కంటిన్యూగా అక్కడ ఉండడం ఉంటుంది. తర్వాత యూనివర్సిటీ జియోమెడీ యొక్క ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఏదో విధంగా స్టూడెంట్ను చదివేలా చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్ మైండ్ సెటప్ ఎలా చేస్తారంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్ లేదు అంటే మెంటల్గా సెటప్ అయిపోతారు. వీళ్ళకి వేరే వాటి మీద ఆలోచన రాకుండా డైలీ కూడా వీళ్ళు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే అన్న దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలా మేకప్ చేస్తారు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే సిబిటీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కాబట్టి వీళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వీళ్ళు ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈజీగా, అంటే ఎఫ్ఎంజీ లాంటి ఎగ్జామ్ కానీ, యూఎస్ఎంఎల్ఈ ప్లాబ్ లాంటి ఎగ్జామ్ కానీ ఈజీగా క్రాక్ చేయడానికి కావాల్సిన మైండ్ సెటప్ని వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మేకప్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈజీగా పాస్ పర్సెంటేజ్, ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ కానీ, అదర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ పర్సెంటేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ జియోమెడీ విషయంలో ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ముఖ్యంగా అదే ఉన్నది. సో యూనివర్సిటీ జియోమెడీలో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ కూడా PhD ప్రొఫెసర్ కావడం కూడా ఆ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పోజర్, ఆ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందండి. ఓకే. అండ్ ఐశ్వర్య, మీరు తెలుగు స్టూడెంట్స్, సో అక్కడ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఫాస్ట్గా
ఎన్వైరన్మెంట్ని అడాప్ట్ చేసుకునే ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుందా? యా, అది లైక్ ఎవ్రీ ఇండియన్ స్టూడెంట్ చెప్పొచ్చు మనం. ఇంకా సౌత్ ఇండియన్ అయితే ఇంకా ఉంటుంది లైక్ ఫాస్ట్గా లైక్ ఫుడ్ దొరుకుతుందా ఆరల్ దొరకదా, ఆరల్స్ ఇంకా ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంది. ఎందుకంటే మేము లైక్ చాలా హాట్ వెదర్లో ఉంటాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం వెదర్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని థాట్స్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. బట్ యా లైక్ ఏ వెదర్ అయినా ఆరల్స్ ఫుడ్ అయినా అన్నీ దొరుకుతాయి. లైక్ లాడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్, ఇంకా చెప్పాలంటే ఇండియన్ టిఫిన్స్, మనది సౌత్ ఇండియన్ ఇడ్లీ దోశ అయినా లైక్ ఎవ్రీథింగ్ వీ ఫైండ్ ఓవర్ దేర్. ఇంకా వెదర్ గురించి అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అడాప్టబుల్. మన దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అలానే సేమ్ వెదర్. యా. అండ్ అక్కడ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇంకెలా ఉంటాయి ప్రసాద్ గారు? ఆ కరిక్యులం ఏ విధంగా ఉంటుంది? స్టూడెంట్స్ అందరూ త్వరగా ఫాలో అవ్వగలరంటారా? సో ఖచ్చితంగా అండి. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అడగడం కంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన ఐశ్వర్య ఈ విషయంలో ఆన్సర్ ఇస్తే, ఎందుకంటే నేను చెప్తే అది అతిశయోక్తి అవుతుంది కావచ్చు. సో స్టూడెంట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఐశ్వర్య ఆన్సర్ చేస్తే ఈ విషయంలో కరిక్యులం ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఆ ఎగ్జామ్స్ ని వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా అంటే కోపప్ చేయగలరా స్టూడెంట్స్? యా, ఈజీగా కోపప్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే స్పెషల్లీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పాలంటే లైక్ అది చైతన్య నారాయణ కరికులం ఆల్రెడీ అదన్నా ఉంటుంది. మనకి లైక్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఎండ్ చదువుకోవాలి అంతా 12 hours. సో ఆల్రెడీ 10th 11th 12th ఆ సిస్టంలో ఉంటాం. బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది. 12th వరకు అయితే మేము ఆల్రెడీ స్ట్రెస్ లెవెల్లో ఉంటాము. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్ ఏంటంటే ఆ కరికులం ఇలా స్ట్రక్చర్ చేశారు. ఎవ్రీ డే క్రెడిట్స్ ఉంటాయి, 2 attendance and 2 exams. దాని తర్వాత మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత ఫైనల్ ఉంటుంది. బట్ దీని మధ్యలో బ్రేక్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఒక మాడ్యూల్ లాగా సిస్టమ్ చేస్తారు. ఇలా కాదు లైక్ ఒక సబ్జెక్ట్ అయిపోతే ఓకే ఫైన్ అలా లేదు. లైక్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ లైక్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ అనొచ్చు, ఏదైనా సిస్టమ్ ఉంటుంది బాడీలో, రైట్? సో ఆ బాడీస్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఆ సిస్టమ్ చుట్టే తిరుగుతుంది. సో వీ విల్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ దట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అనాటమీ అయినా, బయోకెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ, ఫార్మా. సో ఆల్ దిస్ వీ విల్ బీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్. దాని తర్వాత ఏంటంటే మిడ్ టర్మ్ తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తారు. ఆ బ్రేక్లో మేము చదవచ్చు. దాని తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇంకా మెడికల్ లైక్ క్లినికల్ ఎగ్జామ్స్ అయినా లైక్ విచ్ ఇస్ వైవా ఆర్ ఆస్కి, ఇంకా కంప్యూటర్ బేస్డ్ అయినా. సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఒక రోజు ఉంటుంది, దెన్ ఆస్కి వేరే రోజు ఉంటుంది. సో ఆ గ్యాప్ వస్తుంది మాకు. ఇంకా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతుంది. లైక్ ఇండియన్ ప్యాటర్న్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది. అండ్ యూ విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ ది ఎండ్, లైఫ్లో అయినా ఎగ్జామ్స్లో అయినా ప్రొఫెషన్, రైట్? ప్రసాద్ గారు, స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుండి కాకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుండి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఎలాంటి కామన్ డౌట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి వాటికి ఆన్సర్. సో నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఈ నీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ మీద లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పి 1 year వేస్ట్ చేయడం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మెడిసిన్ అనేది కొంచెం డ్యూరేషన్ సంబంధించింది. ఏదో ఇంజనీరింగ్ లాగా 4 yearsలో అయిపోయేది కాదు. 4.5 years ఆఫ్ కోర్స్ ప్లస్ 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్లస్ తర్వాత పీజీ చేయాలంటే ఇదంతా కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇయర్ బై ఇయర్ వాళ్ళను లాంగ్ టర్మ్ చేపించి ఒక 1 year లాంగ్ టర్మ్, 2 year లాంగ్ టర్మ్ వచ్చేసి టైం వేస్ట్ చేయడం వల్ల ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ వేస్ట్ అయిన ఇయర్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ టైం లోపల లాస్ట్ సెటిల్మెంట్ అప్పుడు ఇది దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ టర్మ్ మీద లాంగ్ టర్మ్ చేసి మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఒకసారి లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రాలేదనుకోండి, ఈ కాంపిటీషన్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ కాంపిటీషన్ మారదు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రాకపోతే మళ్ళీ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి అదే లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయి ఉంటే నేను 1 year అయిపోయి ఉండేది, నా క్లాస్మేట్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల నాకన్నా సీనియర్ అవుతున్నాడు, నాకన్నా సూపర్ సీనియర్ అవుతున్నాడు, నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు జాయిన్ అయి ఉంటే నేను కూడా 2nd year 3rd year ఉండేవాడిని అన్ని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో అతి తక్కువలో ఎట్ ద సేమ్ టైం క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి చూస్ చేసుకొని వెళ్ళి చదువుకొని రావడం పెద్ద ఇబ్బంది అసలే కాదు. సో ఇక్కడితోటి కంపేర్ చేసే స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఖచ్చితంగా కొన్ని యూనివర్సిటీలే, కానీ యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకోవడము, కంట్రీ చూస్ చేసుకోవడం మీద మాత్రమే ఆధారపడినది. సో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్కు డబ్బు వేస్ట్ చేయడము ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వేస్ట్ చేయడం కంటే డైరెక్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది అనుకోండి, చూస్తాంటే ఇయర్ కట్టిపోతే ఈ కోర్స్ అయిపోతుంది, వస్తాడు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లేకపోతే పీజీ చేస్తారు. అంత సింపుల్గా డిసిషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళ మీద కూడా స్టూడెంట్స్ మీద కూడా ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు, థ్యాంక్ యూ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ ఐశ్వర్య, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. సో దట్ ఇంకా స్టూడెంట్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉన్నది 10 TV.